رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے ساتھ جاری ہے۔ اس مقدس مہینے میں مسلمان نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی کے ساتھ مختلف مقامات پر روزہ افطار کی تقریبات کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ عموماً یہ افطار پارٹیاں مسلمان ہی منعقد کرتے ہیں، لیکن ناندیڑ شہر میں ہر سال ایک ایسی منفرد افطار پارٹی تقریب منعقد ہوتی ہے جس کا اہتمام کوئی مسلمان نہیں بلکہ ہمارے وطنی بھائی کرتے ہیں۔ یہ مثالی افطار پارٹی مراٹھا سیوا سنگھ کے قومی صدر اور سدبھاونا منچ کے ناندیڑ ضلع صدر کاماجی پوار صاحب کی جانب سے ان کے کے پی موٹرز شو روم میں منعقد کی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کاماجی پوار گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل پابندی کے ساتھ اس افطار پارٹی کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے اس خوبصورت جذبے اور بھائی چارے کی مثال کو سراہتے ہوئے شہر کے بڑی تعداد میں مسلمانوں نے ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے تقریب میں شرکت کی۔ اس افطار تقریب میں مہمانان خصوصی کے طور پر بودھ بھنتے پیا بودھی جی، امبیڈکر مشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر دیپک قدم سر، سینئر صحافی پنڈری ناتھ بوکارے، جماعت اسلامی ناندیڑ کے امیر مقامی عابد خان پٹھان سمیت مختلف سماجی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران مقررین نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں جبکہ بعض سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے مختلف طبقات کے درمیان نفرت اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے ماحول میں کاماجی پوار کی جانب سے قومی یکجہتی اور سدبھاونا کو فروغ دینے کی یہ کوشش انتہائی قابل تحسین اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ ہندوستان کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب سماج کے تمام طبقات آپس میں محبت، رواداری اور بھائی چارے کے ساتھ رہے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مشترکہ طور پر کوششیں کرے۔ تقریب کے دوران رمضان المبارک کے روزوں کے مقصد اور اس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ بتایا گیا کہ روزہ انسان کو بھوک اور پیاس کا عملی احساس دلاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان معاشرے کے غریب اور ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کی طرف راغب ہوتا ہے۔ افطار کے وقت تمام شرکاء نے ایک ساتھ روزہ افطار کیا۔ بعد ازاں اسی مقام پر نماز مغرب باجماعت ادا کی گئی اور پھر مہمانوں کے لیے طعام کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا۔ یہ تقریب باہمی محبت، قومی یکجہتی اور سماجی ہم آہنگی کی ایک یادگار مثال بن کر سامنے آئی۔ آخر میں کاماجی پوار نے افطار پارٹی میں شرکت کرنے والے تمام ہی مہمانوں اور شرکاء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ آج سدبھاونا منچ کی طرف سے افطار پارٹی رکھی ہے۔ یہ پوتر مہینہ ہے رمضان مہینہ۔ یہ مہینے میں جو ہمارے مسلم بھائیوں پورے وشو کے روزہ پکڑتے ہیں اور اس روزہ خالی پکڑتے نہیں تو شانتتے کا سندیش دینے کے لیے دان دھرم جو گرجو ہے ان کو دیتے ہیں اور اس میں پورا ایک مہینہ اس میں روزہ کر کے افطار شام کو چھوڑتے ہیں۔ تو ہم ہر سال مراٹھا سیوا سنگھ کی اور سے سدبھاونا منچ کی اور سے ہم یہ افطار پارٹی مناتے ہیں۔ یہ افطار پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ سب دھرم جات میں سمنوے رہے اور ایک ساتھ یہ وشو کے کلیان کے لیے ساتھ میں چلے اور شانتتا سوہارد پورن سمبند رہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ دھنیواد۔ آج سدبھاونا منچ کی اور سے راشٹریہ ادھیکش کاماجی پوار صاحب مراٹھا سیوا سنگھ کے راشٹریہ ادھیکش بھی ہے اور ہمارے ابرار دیشمکھ سر، سبھی ان کی ٹیم سدبھاونا منچ کی اور سے یہاں پر ہمارے سبھی مسلم بھائیوں کے لیے یہ بھی افطار پارٹی کا آیوجن کیا گیا تھا۔ یہ روزہ کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے مسلم بھائیوں کے لیے بہت ہی ایک جیون میں کا ایتہاسک مہینہ اور پوتر مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں ہمارے مسلم بھائی کٹھور تپسچریا کرتے ہیں، ایک ہی سمے کا بھوجن لیتے، پورا دن بھر کچھ بھی کھاتے نہیں، پانی کا بوند تک وہ اپنے جیب پر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ یہ کٹھور تپسچریا کر کے یہ خوب امن اور شانتی کو پاتے ہیں۔ پورے وشو کے لیے سدبھاونا پھیلے، سبھی وشو کے لیے سبھی وشو میں منگل میتری پھیلے، یہ
इसी की एक खास वजह मन में रखते हैं। एक दूसरे का प्रेम भाव मैत्री भाव बढ़ाया जाए, अपने मन का राग द्वेष मोह को निकाला जाए, इसके लिए सभी हमारे मुस्लिम भाई ये काम करते हैं। ये बहुत आदर्शवत बात है। मैं सभी हमारे मुस्लिम भाइयों के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा रमजानच्या महिन्यामध्ये सद्भावना मंचा वतीने सन्माननीय कामाजी पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी सर्व मुस्लिम बांधवांसाठी इफ्तार पार्टीचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। दरवर्षी ही इफ्तार पार्टी या ठिकाणी आयोजित केली जाते। याचा उद्देश असतो सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकात्मता, बंधुभाव वाढविणे। याकरिता सद्भावना मंचा वतीने होणारा हा छोटासा प्रयत्न, यासाठी आम्ही सगळे मुस्लिम बांधव आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। जिजाऊ शहाजीराजे, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज या तमाम बहुजन महामानवांच्या विचारांवर कार्य करणारी मराठा सेवा संघ ही संघटना, या संघटनेचे संस्थापक आदरणीय क्रांतीपुरुष पुरुषोत्तम खेडेकर साहेब यांच्या विचारातून ज्या पद्धतीनं 18 पगड जातीच्या मावळ्यांनी स्वराज्याची स्थापना केली होती, परंतु लोकशाहीमध्ये काही घटक जाती धर्मात विखुरलेल्या अवस्थेमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते। परंतु पुरुषोत्तम खेडेकर साहेबांनी एक विचार दिला आणि त्या विचारावर हुकूम आज मागच्या कित्येक वर्षापासून हिंदू मुस्लिम आम्ही सर्व गुण्यागोविंदाने एकत्र येतो, ईद आणि दिवाळी एकत्र साजरी करतो। त्याचाच एक भाग म्हणून आज सद्भावना मंच, जमाते इस्लामी हिंद आणि मराठा सेवा संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं या ठिकाणी इफ्तार पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या इफ्तार पार्टीसाठी बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख विविध धर्मामधल्या धर्मगुरू आणि प्रमुख जाती संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना आम्ही आमंत्रित केलं होतं। त्यासोबतच जमाते इस्लामी हिंदची सर्व नांदेडची टीम या ठिकाणी उपस्थित होती। अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये रमजान आणि रोजाचं महत्त्व सांगणारा हा अत्यंत सुंदरपणे हा कार्यक्रम संपन्न झाला। मी येणाऱ्या 21 तारखेला रमजान ईदच्या मुस्लिम बांधवांना, तमाम भारतीयांना ॲडव्हान्समध्ये मराठा सेवा संघाच्या वतीनं आणि माझ्या कुटुंबाच्या वतीनं हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय। हम लोग आज जो है यहाँ पर मराठा सेवा संघ की जानिब से जो है इफ़्तार पार्टी का जो है यहाँ पर नज़्म किया गया था। बेसिकली इस इफ़्तार पार्टी की ख़ास बात ये थी कि रोज़दारों ने यहाँ पर रोज़ा खोला और हमारे बरादरान वतन ने जो है यहाँ पर जो है हम तमाम लोगों को रोज़ा खुलाया। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम इस समाज के अंदर ये बतलाना चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है भाईचारा से, मोहब्बत से और एकजहती से जो है चलने वाला मुल्क है। और जहाँ पर हम सेकुलरिज़म की बात करते हैं तो हर समाज जो है यहाँ पर एक दूसरे को जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एक दूसरे के समाज के बारे में अगर उसके ताल्लुक़ से अगर अच्छी बातें अगर जानेगा नहीं, एक दूसरे को बताएगा नहीं, तो हमारा मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हर साल भी जो है इस तरीके से जो है मराठा सेवा संघ जिस तरीके से प्रोग्राम ले रहा है, ये नांदेड़ से शुरुआत हुई है, तो हम चाहते हैं कि इसको जो है स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक जो है इस तरीके के प्रोग्राम को जो है होना चाहिए। नांदेड़ शहर में अगर आप शादी, निकाह, वलीमा या किसी भी तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे हैं और मेहमानों के क़याम के लिए एक बावखार, पुरसुकून और जदीद सहूलियात से आरास्ता मुकाम तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है यासीन गेस्ट हाउस। जी हाँ, यासीन गेस्ट हाउस को ख़ास तौर पर इस अंदाज में तैयार किया गया है कि तकरीबन 50 मेहमानों के क़याम का बैक वक्त मुनज़्ज़म और आरामदाह इंतज़ाम किया जा सके। कुशादा कमरों, साफ़ सुथरे माहौल और मुकम्मल प्राइवेसी के साथ ये गेस्ट हाउस आपके मेहमानों के लिए घर जैसा सुकून फराहम करता है। यासीन गेस्ट हाउस की खुसूसियात: बेशतर बड़े फंक्शन हॉल से पैदल फासला, माल टेकड़ी रोड से महज 200 फीट की दूरी, गर्म पानी के लिए गीज़र की सहूलत, इन्वर्टर की सहूलत, तेज़ रफ्तार वाईफाई कनेक्शन, साफ़ सुथरा और महफूज माहौल, मुनासिब और वाजिबी किराया। मज़ीद मालूमात और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें। यासीन गेस्ट हाउस, नज़द हैदर गार्डन फंक्शन हॉल, हैदरबाग नंबर 2, देगलू नाका, नांदेड़। या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग कंफर्म करें।